Trae la la y la la y la la y la 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 y la la y la la. Trae la la y la la y la la, catira, quita pesares, quita los pesares míos. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda catira, quereme, mira cuánto te ofreció. Un caballo pa' tu silla, un mundo orillas del río, una curiara, un conuco, un cayena al florecillo, un atajo de 30 yeguas, un padrote que haya unido, 40 vacas de ordeño, catira, y no me has querido. ¡Vamos! Trae la la y la la y la la y la 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 y la la y la la. Trae la la y la la y la la, catira de piel bonita, de ojos grandes y atrevidos. De ojos grandes y atrevidos, envidia de los luceros, sendero de mi destino, guardián de mis pretensiones, mi inspiración, motivo, esperanza de mi pecho. Mira que poco te pido, regálame una mirada, una sonrisa, un suspiro, deja que tu corazón salga a galope tendido. El mío que es caballo bueno lo alcanzará en el camino. ¡Dele! Saludos para la gente del estado Apure, gente querendona de la música llanera. Mi compadre Alexis Zárate, presidente vitalicio del Florentino de Oro y del Diamante también. Mi padrino de Guadualito para Venezuela y el mundo con esa pluma prodigiosa. Alexis, mi cariño y mi respeto. El poeta Carballo, amigo, hermano de toda la vida. Y el bajo de oro de Urbino, ¿dónde lo dejamos? Trae la la y la la y la la y la 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 y la la y la la. Trae la la y la la y la la, catira, quita pesares, tengo mi pecho afligido. Tengo mi pecho oprimido, lo quito atrás de tu huella sin darle un solo respiro. Pero no descansaré hasta no haber conseguido un beso de tus labios rojos, un amante y un cariño. Catira de mi pesar y de mis cuantos cariños. Levanten la mano los que andan en Guayabao, los que andan despechados. Yo que pensé que tú me querías bastante, puras mentiras, solo una mera ilusión. Mi corazón se equivocó nuevamente, ¿quién me mandaría a quererte sin conocerte mejor? Yo que pensé que tú me querías bastante, puras mentiras, solo una mera ilusión. Mi corazón se equivocó nuevamente, ¿quién me mandaría a quererte sin conocerte mejor? Así son las cosas, las cuestiones de la vida. Volví a perder la partida, pero no veo la razón para que me engañes, que juegues conmigo. Es oscuro tu camino, yo el errante trovador. Me hizo caer en tu trampa tu sonrisa encantadora, tu boquita seductora me llevó a la perdición. Para que me engañes, que juegues conmigo, es oscuro tu camino, yo el errante trovador. Me hizo caer en tu trampa tu sonrisa encantadora, tu boquita seductora me llevó a la perdición. ¿Y quién es ese que no se pierde por una mujer bonita? Si las mujeres nacieron para que nosotros los hombres las querramos hasta que el caballo no pueda más. Y si no, pregúntele a Rafucho Torres. Mano mía. Yo que pensé que tu amor era sincero, perdí de nuevo por ser iluso y confiado. Enamorado, sabías que estaba de ti, viniste a dejarme así con el pecho maltratado. Yo que pensé
pensé que tu amor era sincero, perdí de nuevo. Es ist nicht anders als einfach ein Song von viel Wasser. Rechts und links ist der Regenwald. Man sieht, es regnet gerade jetzt, wie immer. So viel Moskitos. In dieser Gegend fließt 37 Flüsse in den Ozean. Die Landschaft ist einfach fantastisch und zwischen gibt es immer wieder einige kleine Gruppen von Indianern, die hier in die Mitte von dieser Gegend leben. Die Landschaft ist sehr schön, es ist aber nicht so einfach hier drinnen zu leben.
schön flach hin. Hasta luego. Hasta luego. Ja, hier ist überall und man muss wirklich aufpassen, wo man mit die Füße eintritt. Es gibt schon Stellen, die ganz schön tief kann man, sagen wir theoretisch fast bis die Nabel reinsinken, wenn man nicht aufpasst.
Aber, und klar, dieser Wasser ist voll Mikroorganismen. Der Wald lebt einfach noch. Das ist wunderschön. Die sind so riesige Bäume. Stell dir das vor, schau, wie die Wurzel ausschaut. Und im Regenzeit steht fast 1 Meter Wasser hier rundherum. Da kommt man nicht daran. Es ist einfach eine riesige Dimension. Kann man sehen in die Verhältnis, wie ist ein Mensch in die Verhältnisse und so ein Baum. Die geht in die Höhe. Ich kann nicht einmal sagen, wie hoch es so ein Baum sein kann. Vielleicht 30 Meter, vielleicht 40, ich weiß es nicht so genau. Waibaka kabaya hima shia hima kabani ekia kabani takoli diwala koli hutaya. Hat gerade erklärt, dass es von dieses Baum macht man dieser Kanu, das sind dieser kleine Boote, was die Indianer mitfahren. Das ist auch ein Spezialholz von dieser Bäume. Ja. Sie tun das praktisch mit der Hacke ausleeren und dieses Bootform, relativ kleines Bootform machen. Ja, das ist die Mitscha. Da wächst hier oben praktisch zwischen den Balmen und das schaut so aus. Und es ist ein Saft drinnen, wenn man ein bisschen trinkt. Ja, er sollte ganz gut für die Nieren sein. Der Geschmack ist wirklich nicht so sauer, nicht so bitter. Es ist schon wirklich eher ein neutrales Geschmack. Sin darle solo respiro, pero no descansaré hasta no haber conseguido un beso de tus labios rojos, un amante y un cariño, captura de mi pesar y de mis cuantos cariños. Es gibt Bäume hier, wenn man die Ränder wegschneidet, dann kommt so raus wie Blut, richtig wie Blut, richtig rotes Blut, kann man hier sogar auf die Finger sehen. Und sie behaupten hier, dass es für die Wunde, wenn man das auf die Wunde streicht, dass die Wunde schneller heilt. Kann sein, dass es irgendeine Art von wie Desinfektionsmittel oder ich weiß es nicht, aber es schaut wirklich aus wie Blut raus, richtig rot so Blut. Der Wald wirklich hier ist total vielfältig und es ist sehr interessant. Jedes Baum hat ein Geheimnis in sich. Man sieht es schon hier. La catira quita pesares, quita los pesares míos. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda catira, quereme, mira cuánto te ofreció. Un caballo pa' tu silla, un fundo orillas del río, una curiara, un conuco, un cayena al florecillo, un atajo de 30 yeguas, un padrote que haya unido, 40 vacas de ordeño, catira y no me has querido. Es ist ganz ein tolles Gefühl, dieser ganze Dschungel für mich allein. Ich bin allein hier in dieser Gegend. Ich bin in der Umgebung von dieser indianischen Dorf.
und ich unternehme einen Spaziergang im Dschungel und die Kamera übrigens habe ich auf einen Ast, auf einen Baum so gehängt, um dieses Aufnahme zu machen. La catira quita pesares, tengo mi pecho afligido, tengo mi pecho oprimido, lo quito atrás de tu huella sin darle un solo respiro, pero no descansaré hasta no haber conseguido un beso en tus labios rojos, un amante y un cariño, catira de mi pesar y de mis cuantos cariños. Levanten la mano los que andan en Guayabao, los que andan despechados. Lo que pensé que tú me... Er wird nur den Gras und Unkraut weggeräumt und damit sie hier Yucca-Bäume und ein bisschen Zuckerrohr, sie brauchen das einfach zum Leben. Und die Bäume bleiben, die Bäume werden nicht abgehackt. Und wie Sie sehen, mit der Handmöglichkeit, Sie können nicht so viel machen. Um ein ganz kleines Stück zu schaffen, ist es sehr viel Arbeit und sehr harte Arbeit. Die Feuchtigkeit ist sehr extrem und man schwitzt total. Und Sie haben so ein Getränk von einem Brot, die eingeweicht, so eine Art wie Alkohol. Sie nennen das die Indianenbier, das ist so ein weißes Getränk. Sie trinken immer wieder. Es lässt sich nicht vermeiden, Insekten und Schlangen immer wieder zu sehen und zu beseitigen. Wir sind heute um 8 Uhr hergekommen, wir bleiben bis ca. 2 Uhr und ich habe entschieden, Ihnen heute zu helfen. Es ist aber wirklich sehr harte Knochenarbeit. Zwischen sind 10 Tage. قد مرت 10 أيام وأنا هنا وحدي مع هذه القبيلة، وأنا أجلس الآن على شاطئ النهر حيث مكان الغسيل والاستحمام، والقارب يجب أن يأتي أيضا هنا غدا في هذا المكان لأعود معه. أتمنى أن يأتي، لأن سائق هذا القارب هو الإنسان الوحيد الذي يعرف أنني موجود في هذا المكان، وفيما عدا ذلك من العالم الخارجي لا يوجد أحد يعرف مكاني. والآن أنتقل بكم إلى النصف الآخر من العالم، إلى جزيرة في المحيط الهندي، ثم أستقل سيارة حتى تنتهي الشوارع الأسفلتية، ثم حتى تنتهي الشوارع الترابية، ويتوقف الطريق ولا يبقى إلا السير على الأقدام حتى ولو تحت هذا المطر الشديد. حتى أصل إلى هذا المكان احتاج الأمر مني 2 أسبوع سيرا على الأقدام، من قرية إلى قرية، ومن حقل إلى حقل، ومن واد إلى واد، هائما في بلاد الله الواسعة. وعندما يأتي الليل أنام بين الحقول أو بجوار شجرة، ويراني بعض سكان القرى فيعطوني بعض الطعام والشراب، ويطلبون مني أن أذهب معهم إلى بيوتهم،
ولكني كنت أعتذر بلطف، لأنه ما زالت أمامي خطوات قد كتب علي أن أمشيها، وما زال أمامي هدف يجب أن أبلغه، وإن كل خطوة أخطوها تقربني من الغابات التي أنشدها. وعندما أضل الطريق ولا أعرف في أي اتجاه يجب أن أسير، كنت أرفع رأسي إلى أعلى وأغمض عيني وأستنشق الهواء القادم من جهة الشرق، وأحاول شم رائحة الهواء، ثم أكرر ذلك في اتجاه الغرب والاتجاهات الأخرى، وكأنني أريد أن أشم رائحة الغابات التي أعرفها. وأنا أعرف أن أنف إنسان مثلي غير قادر على تمييز رائحة الهواء، ولكنني أعرف أن إحساسي قادر على استشعار الطريق الذي أريده. فأنا أتجول في الغابات بدون بوصلة وبدون جهاز لاسلكي أو تليفون محمول، ورغم أنني كنت أضل طريقي أحيانا، إلا أنني في نهاية الأمر كان إحساسي يدلني على طريق الخروج والعودة. هنا تعيش القلة القليلة الباقية من أقدم القبائل المعروفة على وجه الأرض، ألا وهي قبائل الفيداس. ويقال إن هؤلاء البشر هم الجنس البشري الذي جاء مباشرة بعد إنسان العصر الحجري، وكان الناس يسمونهم ياكاس، وهذا يعني العفاريت أو الشياطين، وذلك لأنهم لا يحلقون شعورهم. إنهم يغنون ويرقصون للأرض التي تنبت لهم الطعام وتحملهم على ظهرها، وحتى عندما يموتون تحتضنهم في باطنها. إنهم يحترمون الأرض التي نعيش عليها. وعندما كنت عندهم أصابتني الملاريا، وظللت عدة أيام ملقى على الأرض، وقد تملك مني المرض وزادت علي الحمى. وجدتهم يعطونني بعض الأعشاب للعلاج، ويمسحون وجهي بأيديهم بالماء البارد. وعندما نظرت إلى عيونهم وجدت بها دموعا. إنهم يبكون على هذا الغريب الذي لا يعرفون من هو ولا من أين أتى. إنهم أناس طيبون. إنهم يمشون حفاة وعراة ما عدا قطعة صغيرة من القماش، وكل منهم يحمل على كتفه أداة تشبه الفأس الصغيرة يستعملونها في صيد الحيوانات وحماية أنفسهم من الثعابين. وكل رجل يحمل جعبة صغيرة بها خلطة المزاج، وهي نباتات لها تأثير مخدر. قبائل الفيداس هم شعب خجول جدا، فهم لا يتكلمون كثيرا
ويعيشون حياة هادئة مسالمة. بعض الناس يعتقدون أنه توجد صلة قرابة بين قبائل الفيداس والسكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في أستراليا، ولكن حسب علمي لا يوجد أي دليل حقيقي يؤكد صحة هذه النظرية. في عام 1963 كان من المعتقد أن عددهم يتجاوز 400 شخص، ولكن في السنين الأخيرة تناقص عددهم بشكل كبير، وسكان القبيلة التي زرتها بنفسي لا يزيد عددهم عن 70 شخصا. وأعتقد أنا شخصيا أن هؤلاء فقط هم الذين ما زالوا موجودين من هذا الشعب على قيد الحياة. بهذه الطريقة البسيطة يشعلون النار بضرب قطعتين من الحجر ببعضهم ببعض وبينهما فتيل، ثم ينفخون في هذا اللهب حتى يبدأ في الاشتعال. هؤلاء البشر لا يعيشون أعمارا طويلة مثلنا، ولكن ما فائدة العمر الطويل إذ لم تجد فيه السعادة موطنة؟ أنا أعتقد أن السعادة مرتبطة ارتباط وثيق بالبساطة، وهنا الحياة بسيطة، بل بسيطة جدا، فهي تنحصر في 3 أشياء رئيسية: الطعام ما تيسر منه، والماء، ومكان شبه آمن للنوم. هذا هو كل شيء هنا في الغابات. فلقد اصطادوا سمكة صغيرة وأعطوني قطعة من السمك المشوي في ورقة موز، وبرغم أن السمكة لم يكن بها ملح ولا توابل، ولكن مذاقها كان جيدا. إنه الصدق والحب الذي يجعل الحياة أكثر بهجة ويجعل الطعام أفضل مذاقا. أنا أتوقع أنه بعد سنوات قليلة وبسبب القطع المستمر لأشجار الغابات الاستوائية يكون هذا الشعب القديم قد انتهى من الوجود دون أن يشعر بهم أحد، وكأنهم ليسوا بشرا مثلنا. إنه بالفعل لشيء محزن. إنهم بشر مثلي ومثلك. إنهم أناس طيبون، وقد ظلمهم الناس عندما أسموهم القبائل الشيطانية. تعالوا ننتقل سويا إلى أقصى شرق الكرة الأرضية، إلى جزر متناثرة في المحيط الهادي. والخوض في ذلك المحيط بمثل هذا القارب الصغير هو مخاطرة كبيرة، ولن أفعلها مرة ثانية.
وقد أخذت على عاتقي بعد اليوم لن أركب محيطا بقارب صغير، فارتفاع الموج هنا يصل إلى أمتار عديدة، وهذا القارب الصغير يتراقص ويتلاعب يمينا ويسارا، وينخلع معه قلبي من مكانه. ولكن ماذا أفعل إذا كانت الغابات التي أريدها جزر لا تصل إليها السفن الكبيرة؟ انظر هنا إلى جمال الطبيعة، هذه الجزر الهادئة الخالية من السكان، بعضها لم تطئه قدم بشر حتى الآن. إنه جمال له إغراءه، وأحيانا أكون ضعيفا أمام هذا الإغراء. هدوء ساكن وجمال نائم، إنها الطبيعة في أجمل صورها. وللوصول إلى هذه الغابات اضطروا لاستعمال كل سبل المواصلات، سواء قارب صغير لعبور المحيط أو دراجة نارية لاجتياح الأماكن الوعرة والغير ممهدة. ثم يحاول سائق الدراجة النارية أن يجد مكانا في النهر غير عميق حتى يمكنه العبور منه. ولكن سرعان ما يعجز سائق الدراجة النارية عن عبور أحد الأنهار، وعليه أن يعود من حيث أتى. فأضطر لأن أودع صاحب الدراجة النارية وأكمل طريقي سيرا على الأقدام. خطوة تليها خطوة مشيناها، خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها. هذه هي الغابات التي أبحث عنها. بعد حوالي 7 ساعات من السير المتواصل في الغابة، ich höre jetzt einige Geräusche. أنا أسمع أصوات هنا في الغابة، إنني أسمع صوت ديك. هذا يدل على إن هناك أناس يعيشون هنا. اسمع. Hören Sie?
إنه صوت ديك. أنا أعرف أنه توجد أقلية تعيش هنا في داخل الغابة، ولا بد أنني قريب منهم. سأذهب إليهم. Und jetzt gehe ich praktisch hin. Die Stimmen werden immer mehr klar und klar. Ich komme jetzt nachher dran. أنا الآن أقترب منهم والأصوات تزداد وضوحا، ويجب أن أطفئ كاميرا الفيديو حتى لا أستفز مشاعرهم. إنني أرى كوخا هناك بين الأشجار. نعم، إنه كوخ صغير وهناك أناس يعيشون هناك. سأطفئ كاميرا الفيديو الآن وسأذهب إليهم. Jetzt die Kamera abschalten, bis ich an die Leute gehe. Oh, Choking, hati-hati gitu ya. Choking. Kamu tuh kau orang kamu jangan. Sige na. Ato, magandang hapon. Magandang hapon. Sino sana? Sino? May apoy. Ikaw ang pangalan? Ayaw ko na yan. Ito, gini. Ito lo siya siya. Punta na ko ulit. Punta na. Si Aldi. Apa si Balay yung Balay. Ha? Ako na agad ko yun. Tidak ka na inamunika. Basta doon pala. Wala na yung Balay. Kamuasan. Ala ka, wala na si Balay. O gali, siya mo ka't pagmama. Wala na doon. Pati mga kayo. Wala dito po. Oh, tira doon na piring garan. Diri, diretso. Ay, dito. لقد اصطادوا ثعبان السمك وقسموه إلى نصفين، كل عائلة لها نصف السمكة. Ya, mana yan ti? Nandito ka, Ben? Oh, ito bang sana mo? Kabata niya makapag-aral. هذه المجموعة لهم اتصال بالحياة الخارجية في القرى المجاورة للغابة، برغم أنني حتى أصل إليهم احتجت إلى 7 ساعات من السير على الأقدام، ولكن توجد مجموعة أخرى في أعماق الغابة ليس لهم اتصال خارجي. هم يعيشون هنا في شبه عزلة، والطريقة الوحيدة لهم لكسب لقمة العيش هي جمع هذا الصمغ من الأشجار والذهاب إلى القرية المجاورة لبيعه أو استبداله. وللحصول على هذا الصمغ لا بد من تسلق أشجار عديدة، وهو يحتاج إلى مجهود شاق. Sinindog ka. هذه هي حبات القهوة التي يغلونها في الماء ليصنعوا منها شراب القهوة. Aku lagi naman aku tanga, alam ko na wala ka na tulad ng
Dieses Wald lebt ein sehr seltsamer Tier. في غابات جزيرة بوهول يعيش حيوان نادر وغريب يسمونه ترسير أو ترشير، قرد صغير أو حيوان يشبه القرد له عيون كبيرة جدا. هذا الحيوان يمكن العثور عليه في جزيرة سمر وجزيرة بوهول وجزيرة ميندناو، هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادي. هذا الحيوان للأسف الشديد لم يعد له مكان مناسب يعيش فيه بعد قطع الإنسان للكثير من أشجار الغابات، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، مثله تماما مثل الشعوب البدائية، كل منهم مهدد بالانقراض. هذا الحيوان حيوان ليلي ينام طوال النهار، وفي الساعة 7 أو 8 مساء يستيقظ من نومه ويبدأ في طلب الرزق. أنا هنا سأحاول أن أبحث عن هذا الحيوان لأنه من الصعب العثور عليه نظرا لحجمه الصغير جدا. حجمه صغير جدا، لا يزيد عن حجم قبضة اليد. سأحاول البحث عنه. ها هو ذا يتشبث بغصن الشجر. هذا الحيوان لا يعتبر قردا وإن كان يشبه القرود، وهو ينتمي إلى عائلة من الحيوانات لم تعد موجودة، وهي الحيوانات التي تشكل مرحلة ما قبل تطور القرد. فهو عبارة عن قرد بدائي إن صح التعبير، فهو ليس له ذكاء القرد، وإن كان ذكاؤه يكفي لأن لا يشرب المياه الملوثة. وله في ذلك عادة غريبة من نوعها، وهي أنه يشرب ماء الندى، تلك القطرات التي تتكون على أوراق الشجر عند الصباح. في هذه الغابة يعيش حيوان الترسير، ولكن إلى متى؟ لماذا يقطع الإنسان هذه الغابات؟ إنه لشيء مؤسف أن تقطع هذه الأشجار، وإنه لشيء مؤسف أن ينقرض ويموت هذا الحيوان الجميل. إنه شيء محزن ولكنه حقيقة. Philippinen hat über 7000 Inseln. Sie sind sehr viel gestreut, fast. وإذا أخذنا على سبيل المثال دولة الفلبين فبها أكثر من 7000 جزيرة، وإذا احتجت ليوم واحد في كل جزيرة فإنني أحتاج إلى أكثر من 20 عاما حتى أزور هذه الجزر. والغريب في الأمر أن أكثر من نصف هذه الجزر غير مأهولة بالبشر. أنا الآن في طريقي إلى جزيرة ميندناو، أكثر الجزر خطرا هناك، فكل المعلومات السياحية تحذر من الذهاب إلى هناك بسبب الاشتباكات المستمرة بين المتمردين والحكومة. هؤلاء المتمردون يختبئون في الغابات، وهذا يعني أن هذه الغابات كثيفة إلى درجة يصعب اختراقها، ولهذا السبب كان لابد أن أذهب إلى هناك. Auf dieser Insel zu gehen. Wir sind jetzt seit 11 Stunden von Insel Bohol nach Süden, Richtung Süden. Wir sind Richtung Ecuador praktisch gegangen, jetzt über 11 Stunden mit diesem Schiff unterwegs. Und es ist
جمال هذه الجزيرة يصعب مقاومته، لأنه جمال ممزوج بوحشية وشراسة، فجبالها جميلة وشواطئها أجمل وغاباتها من أجمل الغابات. إنها جزيرة جميلة، ولكن أيضا جزيرة خطرة وخطرة جدا. الساعة الآن 4 صباحا، وبعد ساعة سنصل إلى هذه الجزيرة، وعلى ظهر هذه السفينة لا يوجد أي غريب أو أجنبي غيري. بلوان جزيرة بلوان الواقعة في الجنوب جمالها يضاهي جمال جزيرة ميندناو، وربما يتفوق عليه. طبعا أنا هنا أتكلم عن الجمال الوحشي وليس الجمال السياحي. فقط في هاتين الجزيرتين يمكننا أن نقول أن الغابات ما زالت في حالة شبه جيدة حتى يومنا هذا. تعالوا ندخل سويا إلى غابات هذه الجزر ونتعرف على بعض القبائل البدائية التي تعيش هناك. في وسط هذه الغابات الكثيفة تعيش عائلة صغيرة من قبائل الباتاك، كوخ صغير وعائلة صغيرة يعيشون حياة بسيطة في أعماق الغابة. هذه المرأة لم تخرج طوال حياتها من الغابة، ورجل يذهب كل شهر مرة إلى القرية المجاورة للغابة ويحمل معه بعض الفواكه ومنتجات الغابة ويستبدلها هناك بقطعة من قماش أو ببعض من السكر، ثم يعود إلى عائلته وأولاده. إنها حياة بسيطة ولكن بها مساحة كبيرة من الحرية. هذه المادة البيضاء يتم مضغها مع بعض أوراق النباتات الخاصة فيكون لها تأثير شبه مخدر. Dami akong gamit doon, sila ko noon, binigyan ko isang sako. Sila ko niyan. Simon. Dami akong binibigay ng baro dyan. May orchid ka sana, di kayo naman dala? Maraming orchid dyan na kita nang kasama ko nantay, hindi rin kinukuha. Uy, galing nyo kayo, bayaran ko kasi na... على مقربة من الكوخ الأول يوجد كوخ آخر تعيش فيه أم هذه المرأة. Tidak pernah kuat di kampung, cuma kan, adu-adu. Nggak kuda apa? Tahu kalau mau ketemuan. في هذين الكوخين يعيشون في شبه عزلة عن عالمنا الخارجي. تفاصيل حياة هذه المجموعة من البشر تحتاج إلى وقت كبير
ولا يتسع الوقت هنا للدخول فيها. فمثلا ما هي ديانته؟ وهل يعتقدون في وجود خالق لهذا الكون؟ وما هي تفاصيل علاقة الرجل بزوجته؟ وهل عندهم تعدد في الزوجات؟ وهل يعرفون القبلة التي تكون بين الرجل وزوجته؟ والكثير من هذه التفاصيل حاولت أن أجيب عليها في كتابي الرحالة والغابة. هذا مثال جيد يوضح كثافة النباتات في الغابات الاستوائية، حتى إنها تكاد تغلق كل الفتحات. لقد عرفت أن رجل الباتاكا البدائي جدا تقريبا لم يعد موجود، فأغلبهم قد خرجوا من الغابة واندمجوا مع سكان القرى المجاورة للغابة. ولكن ما زال يوجد رجل واحد فقط اسمه دندلين، هو آخر رجل بدائي من قبائل الباتاك، وهو ما زال يعيش على الطريقة البدائية القديمة، وهو يعيش في أعماق الغابة على قمم الجبال. وقد قررت أن أتتبع أثر هذا الرجل. فجأة أسمع أصوات غريبة مثل طنين النحل، إنها نوع من الخنافس يصدر هذه الأصوات. Die sind die Stimmen von Insekten. Die machen diese Geräusche. Und jetzt während dieser Spazier plötzlich stoße ich auf ganz schöne bekannte. أثناء هذا السير أجد نوع من الفاكهة المحببة لي، وهي ثمرة الجاك فروت. إنها ما زالت صغيرة، ولكن وزنها يصل إلى 20 كيلو جرام. Mein größter Problem ist die Schweißausbrüche. من أكبر المشاكل عندي في الغابات هو العرق الغزير، حتى إنني لا أستطيع رؤية من خلال نظارتي المبللة، وطبعا لا يمكنني مسحها لأن جميع ملابسي أيضا مبللة بالعرق. كل شيء مبلل بالعرق. إنه مجهود شاق، ولكن من يريد أن يرى هذا الجمال فلا بد أن يدفع الثمن بالمجهود والعرق الغزير. أنا ما زلت أواصل البحث عن دندلين، آخر رجل بدائي، وإن حالفني الحظ فقد أجده، وإن لم يحالفني الحظ فلا بأس، فأنا أستمتع بوجودي هنا على كل حال. رغم الطبيعة الجبلية لهذه الغابات، مما يجعلني دائما في صعود وهبوط، وغالبا بين كل جبلين يوجد نهر صغير، فقد عبرت حتى الآن حوالي 10 أنهار. الآن بدأ جلدي يؤلمني بسبب العرق الغزير، وأعتقد إنه قد آن الأوان لأغسل جسدي في النهر القادم. Kann man hier durch Bäume etwas Wasser bekommen? Und wenn man das ein bisschen schält, هذه طريقة أخرى للحصول على بعض ماء الشرب من النباتات التي أجدها في طريقي.
Magayon kaya klase tao. Magyalang kaya katulad ka namin katutubo. Kapatak. Das ist praktisch die letzte Batik. هذا هو بندلين آخر رجل بدائي من قبائل الباتاك، وهو ما زال يعيش على الطريقة البدائية القديمة لهذه القبيلة. هو الوحيد حسب معلوماتي، هو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة. الآخرين قد تم تغيير حياتهم بسبب التأثيرات الخارجية. هو الوحيد الذي ما يزال يعيش على الطريقة البدائية، فملابسه مثلا مصنوعة من لحاء الشجر. عمره يقترب من 60 عاما، ولكنه بصحة جيدة. لقد كان البحث عنه شاق جدا عبر الجبال والوديان. يسعدني جدا انني قابلت هذا الانسان لانه اخر رجل من نوعه. عليك ان تتخيل انه كان هنا شعب كبير يعيش في هذه الجزيرة. هذا الشعب قد انقرض وتحول الى الحياة الحديثة. بعد عدة سنوات عندما يموت هذا الرجل يكون هذا الشعب قد انتهى من الوجود. إنه شيء مؤلم جدا، ولكنه حقيقة. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda, Catira, quereme, mira cuánto te ofreció, un caballo para tu silla.